Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى هدى النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام النووي البنتاني ثم إلى روح إمام شيوطي وثم إلى روح كي هجي صف النظام ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي هجي راشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد وثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ جفت الرحمن بن هجي أحمد صرع وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حاجي ساوي بن حاجي باسان ثم إلى روح حاجي مرتا بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متاسم بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متمم بن حاجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال صحيح المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال عليه السلام إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله، أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، إلا من ثلاث فإن ثوابها لا ينقطع بل هو دائم متصل النفع، صدقة جارية أي متصلة كوقف. وفي رواية صدقة دائرة أو علم ينتفع به كتعليم وتصنيف. قال تاج السبكي وتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان، أو ولد صالح أي مسلم يدعو له لأنه السبب في وجوده، وفائدة تقييد الدعاء بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء لأصله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة إلى آخره. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, Bapak Ustadz Haris, Bapak Asmari, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Pak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmerli Herlan, Bapak Hasan Sabu dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis pada bab ke-37 fi fadilati zikril maut. Masih nyambung, hadisnya banyak soalnya. Wa qala alaihi salam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam, ai matal insan, manusia itu mati. Ini hadis populer, sering dibawakan oleh para asatiz, menyampaikan ketika mengingatkan kita akan kematian. Biasanya di 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau di kesempatan apapun sering hadis ini dibawakan. Saya yakin udah pada hafal. Ininya hafal artinya ya. Hadisnya mah kagak hafal-hafal yang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, apabila seorang itu meninggal dunia
maka terputuslah seluruh amal-amalnya. Amal baiknya tidak akan pernah ada lagi. Semuanya berhenti ketika malaikat Israel mencabut nyawa seseorang. Dia udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa sedekah lagi. Seluruh amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3 hal ini yang akan terus menerus mengantarkan kita sampai dengan kiamat. Amalan ini jangan sampai kita nggak kerjain, karena ini amalan penting, amalan yang membuat kita, kalau dalam bisnis itu multi level marketing. Apa itu multi level marketing? Satu beli dapat bonus kan, nah yang sono beli tetap dapat bonus. Nah, jadi kita mesti tahu amalan yang membuat kita, amalan kita itu ngalir terus walaupun kita sudah nggak ada di dunia. Dan amalan ini gampang buat dikerjain, cuman jarang orang mau ngerjainnya. Kenapa? Nganggap sepele, padahal yang sepele itu bisa membuat kita enak di alam kubur. Setiap orang yang meninggal dunia, 3 hal ini ada padanya, maka amalnya terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Pahalanya nggak putus-putus. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, pahalanya nggak putus-putus. Kenapa? Karena dia yang pertama mengajarkan Islam sama orang-orang, kepada sahabat kepada tabiin kepada ulama, sampai sama kita. Ya, begitu juga orang yang ngajarin Quran. Sampai di mana tuh yang ngajarin Quran? Dari pertama kita dapat nih sanad kita baca Quran, tuh orang yang ngajarin Quran pertama, guru-guru kita itu dapat terus mengalir. Ya. Illa min salasin fa inna sawaba la yanqati'u, karena pahalanya 3 amal ini tidak akan pernah putus. Bal huwa daim, akan tetapi langgeng selama-lamanya. Muttasilun, mengalir. An-nafi, mengalir apabila hal itu bermanfaat. Yang bernama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita di sini banyak masjid, banyak musola, banyak pendidikan, banyak rumah sakit, banyak. Apabila satu paku saja tertanam di masjid ini untuk mendirikan masjid, selama masjid itu dipakai, digunakan untuk kebaikan, maka pahala orang itu terus mengalir. Apalagi yang beli 1 semen sak, apalagi yang 50 sak, apalagi yang 100 sak, apalagi yang mewakafkan tanah ini. Selama masjid ini dipakai untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ibadah, untuk ngaji, untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat, maka pahala orang yang berinfak, yang sedekah jariyah terus mengalir. Karena itulah di hadis ini dijelaskan apa itu yang bermanfaat. Kawakfin, sesuatu yang diwakafkan. Hanya kita kalau punya tanah lebar 100 atau misalnya 1000 meter, ya kira-kira 100 meter wakafin. Untuk apa? Terserah. Diriin musolah boleh, diriin majlis taklim boleh, dirikan masjid boleh, dirikan rumah sakit kecil-kecilan ya, klinik juga boleh. Pokoknya sesuatu yang bermanfaat. Atau dirikan kontrakan di mana orang boleh tinggal semaunya di situ, bebas tanpa bayar, dan itu belum ada. Benar nggak? Belum ada ya kan? Orang dirikan kontrakan boleh tinggal di situ semaunya, bebas nggak bayar. Belum ada kan? Nah coba gitu ya, kalau ada rebutan ya nggak? Iya. Nah, tapi ada yang gratis ya. Yang gratis ada, makan 3 kali sehari gratis, cuman pakai BPJS doang ya. Di rumah sakit modal BPJS gratis makan, ya nggak? Iya. Kawakfin, wakaf itu penting, Pak. Kita ini kan tanahnya dikit,
susah buat wakaf. Ya. Bisa diwakafkan hal yang lain. Apa itu? Al-Quran. Ini Al-Quran yang setiap malam Selasa sampai malam Senin, malam Rebo ya, malam Rebo yang dibaca itu Quran yang gede-gede. Ya enggak? Yang gede. Yang kecil-kecil jarang yang dibaca. Ya enggak? Itu yang wakafin setiap itu dibaca tuh, itu ngalir terus pahalanya. Siapa yang wakafin? Tahu dah. Ya. Wallahu alam, ada orang yang saya tahu, ya enggak? Walaupun cuma 1, 2, alhamdulillah. Ya. Itu terus ngalir. Ini Qurannya sayang-sayang nih, banyak banget kagak yang baca. Ya enggak? Mendingan taruh di mana, kasih orang yang ada pengajian, misalnya Nu Haji Warsono punya majelis taklim. Ya enggak? Ada kan majelis taklim? Nah, perlu Quran, kasih aja daripada buat pajangan situ. Siapa yang baca atau yang hitam? Saya tanya, selama ditaruh siapa yang baca? Agak ada. Itu belakang, selama ditaruh siapa yang baca? Agak ada. Sayang-sayang, cuman buat pajangan. Mendingan kasih orang-orang yang memang mau membacanya. Contoh misalnya, di sini ada pengajian apa? Contoh Al-Iman, ada orang belajar Al-Quran, ya kan? Kalau Quran dikit kasih mendingan. Lebih baik dikasih daripada ditaruh di sini nggak dianang baca. Yang sayang. Atau nanti suatu saat kalau kita ke daerah bawa tuh Quran. Ya. Saya pernah diajak sama kakak ipar saya ke musola yang dibangun di sana. Itu Qurannya udah robek semua. Qurannya udah robek. Ya. Ternyata di daerah itu banyak Al-Quran yang udah pada robek, jarang yang wakafin. Ternyata di Masjid Nurul Hidayah banyak Quran yang cakep-cakep tapi kagak ada yang baca. Ya. Kalau Qurannya jelek, itu yang bagian atas tuh Quran yang tebal-tebal tuh yang gede-gede, di situ juga Quran yang gede-gede, itu Qurannya jelek, tandanya sering dibuka, ya kan? Sering dikebet. Nah, yang cakep itu tandanya kagak pernah dibuka. Sama di rumah begitu, kalau ada Quran yang cakep, masih cakep, itu pasti jarang dibuka. Kalau Qurannya robek-robek, itu pasti sering dibuka. Dan ini wakaf Al-Quran, kalau seandainya diwakafkin sama orang, bukan hanya yang belajar, yang menghafal Quran. Al-Qurannya diwakafin sama orang yang hafal Quran. Begitu dia hafal dengan Quran itu, selama itu hafalan masih ada di dadanya, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Makanya kata Nabi, sodaqatun jariyah, ay waqfin, yaitu wakaf. Ya. Wakafin. Nah, mulai sekarang coba dah punya duit gocap 50.000 ya, 50.000 beli Al-Quran. Lalu cari orang yang mau hafal Quran. Nih saya wakafin. Sekarang ada Quran khusus hafalan. Beliin yang khusus hafalan, suruh dia pegang. Ini pakai yang ini. Al-Qurannya. Kalau nggak mampu juga beli Al-Quran itu, ya cari orang-orang yang sedang membangun masjid musola. Beli 1 sak semen. Kalau nggak 1 sak semen, ya 3 butir paku dah. Ya, 3 butir paku. Yang penting nancep tuh di masjid atau di musola. Alhamdulillah, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah mewakafkan, insya Allah pahalanya terus ngalir. Saat saya nggak pernah nyumbang di sini, tapi saya lagi ngecor ngikut, dapat. Ngikut ngebangun nggak? Ngikut ngebangun. Tuh. Maka setiap kebaikan jangan disia-siain, ya enggak? Walaupun cuma airnya doang ada di situ kan. Nah. Wa fi riwayatin shadaqatun dairah, yaitu sedekah yang berputar, yang terus-menerus. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat, ya, dia akan terus mengalir pahalanya. Kecuali ilmu yang bermanfaat yang diperolehnya itu nggak diamalin. Makanya yang disebut ilmu yang bermanfaat itu adalah taklim, yaitu ngajarin orang.
Saya kan bukan guru, gimana nggak ngajarin orang. Saya yakin jamaah di sini semua sering taklim. Sering taklim kan? Ada ilmu yang diperoleh. Ajarin minimal kepada siapa? Anak, kepada istri. Paling tidak modal pertama anak kita baca Fatihah itu dari kita. Kita ajarin Fatihah. Itu juga kalau Fatihah kita udah benar, ya nggak? Ajarin Fatihah. Begitu anak sholat baca Fatihah, terus ngalir. Anak kita ngajarin Fatihah juga ke orang, terus ngalir. Ngajarin tahiyat akhir, yang sampai sekarang belum ada yang setoran tahiyat akhir. Ya. Kemarin lagi ada Ustadz Khaironi ngobrol-ngobrol di sana. Ustadz, coba pada saat jamaahnya, kenapa dites tahiyat akhirnya? Saya bilang kalau ngetes kagak enak, mendingan orang yang maju sendiri. Iya nggak? Bilang kalau saya panggil, Bang Maman sini, saya mau tes tahiyat akhirnya. Pasti kagak enak. Ya. Biar dia mau sendiri, ya nggak? Iya. Karena itu termasuk rukun sholat. Terkadang kita hanya memperhatikan Fatihahnya saja. Ternyata ada bacaan selain Fatihah yang panjang, yaitu tahiyat akhir. Kalau takbir pada bisa dah semuanya, ya nggak? Takbir, kemudian salam, apalagi salawat pada Nabi, itu pendek-pendek semuanya. Yang panjang itu tahiyat akhir. Gitu. Dan kebanyakan di SMP, SMA, mulai dari SD sampai dengan SMA, begitu ujian sholat, mereka mentok di tahiyat akhir. Mentoknya di tahiyat akhir. Banyak yang nggak lulus di tahiyat akhir. Akhirnya suruh ngapal lagi. Hampir saya bingung. Sholatnya sih tiap hari. Sholat saya tiap hari. Oh, tahiyat akhir kagak hafal. Lagi tahiyat akhir saya nggak baca tuh. Parah itu makanya ya. Ya. Kalau punya ilmu yang kita dapat dari pengajian, ajarin. Paling enak ngajarin ke anak-anak. Karena anak-anak itu masanya masih panjang, ya nggak? Nah, begitu nanti anak itu yang kita ajarin itu ngajarin ke orang, pahalanya terus ngalir buat kita. Saya yakin banyak yang dapat ilmu, bukan hanya ilmu bacaan Fatihah, tapi ilmu-ilmu yang lain banyak. Contoh misalnya, ilmu tentang faraid. Nah, begitu sampai tadi saya dengar pelajaran tentang faraid. Kalau ada seorang meninggal, maka bagiannya ini. Nah, jadi setiap kita pulang ngaji, istri kita yang nggak ngaji, anak kita yang nggak ngaji, kasih tahu. Kasih tahu. Dan saya biasanya sebelum ngajar ini, saya baca di depan bini saya. Kan dia nanya saya jawab. Atau nanti setelah saya ngajar, selesai saya tanya, tadi kedengeran nggak saya ngajar? Kedengeran. Isinya apaan? Ini. Ya udah. Berarti sebelum saya ngajar kemari, saya mesti punya kewajiban ngajar bini saya dulu, ya kan? Anaknya gimana? Anak saya nggak mau ngajar, nggak mau belajar sama saya. Kenapa? Dia pengen belajar di sana aja. Apa namanya? Udah belajar di pesantren bi, gitu. Iyan juga udah, ya udah terserah, udah tahu katanya. Jadi punya kewajiban kita untuk ngajarin keluarga kita, istri kita, anak-anak kita tentang hal-hal yang wajib. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Bahaya kalau ada orang punya ilmu kemudian gak dimanfaatin, gak disampaikan. Ya, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan, yang gak diajarkan, yang gak dipraktekkan, itu bagaikan pohon yang gak punya buah, kering, gak ada yang bisa manfaatin. Walaupun ada manfaatnya sebenarnya pohon yang gak ada buahnya. Apa manfaatnya? Menghasilkan oksigen. Pohon ngasih oksigen kan ya? Nah, buat apaan? Buat napas kita, ya kan? Watasnib, atau ngarang buku, nulis buku. Ya, kita nggak bisa ngajarin, tapi kita bisa nulis. Nah, kalau ada kita ngaji, kita catat, ya. Kemudian catatan itu kita kasih misalnya ke anak kita, ke orang lain, kemudian dibaca, maka itu akan menjadi amal yang terus mengalir. Walaupun cuma ringkasan doang, kita belajar bab sholat.
Sholat artinya doa. Sholat adalah perbuatan perkataan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Rukun sholat ada 13. Satu ini. Kita catat tuh yang kita pelajarin. Habis catat kita baca, habis baca suruh bini baca. Itu catatan kita, ya. Kemudian kalau dibaca sama orang itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Apalagi sampai dibukukan. Kalau orang zaman-zaman dulu itu dia ngajar pasti ada bukunya. Pasti ada bukunya. Kenapa? Karena kalau ngajar itu dia mati walaupun mengalir nggak ada apa peninggalannya nggak ada. Tapi kalau dia nulis begitu dia mati meninggal dunia itu bukunya masih bisa dibaca sama orang. Kayak Imam Syafi'i bukunya ada, Imam Hambali bukunya ada, Imam Maliki bukunya ada, ya. Kayaknya saya biar ini saya nulis, cuman bukan buat sini. Saya dulu pernah nulis ilmu tajwid. Masternya hilang. Karena dulu masih mesin tik. Ya kan, masih mesin tik. Saya ketik, saya ajarin tuh anak-anak muda. Masternya hilang. Kemudian ketika saya ngajar di Baitur Rahman, saya tulis lagi ilmu tajwid. Untuk kelas 1, kelas 8, sampai kelas 9, 7, 8, 9. Tujuannya apa? Ada yang kita tinggalin untuk dipelajari. Ilmu fikih juga ada, tapi nggak pernah dipelajarin di sana. Dulu zaman pertama kali sekolah itu ada ilmu fikih dipelajarin, makanya saya bikin nulis buku. Begitu nggak dipelajari lagi, ya ngendep aja itu bukunya. Ngendep di lemari kepala sekolah, nggak dibaca-baca. Gitu. Karena apa? Itu peninggalan yang sangat bermanfaat untuk generasi selanjutnya dan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir buat kita. Awalidin solehin atau anak yang soleh. Anak yang soleh itu nggak cukup. Apa ini dimaksud anak soleh? Muslim. Dia harus muslim. Dia harus beragama Islam. Dia harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena ada orang yang bapaknya kiai, anaknya kafir. Ada nggak? Ada. Terus didoain bapaknya. Terkabul nggak? Enggak. Makanya waladin soleh adalah yang muslim. Yad'ulah. Dia muslim tapi nggak pernah doa sama orang tua. Ada manfaatnya nggak tuh anak? Nggak ada manfaatnya. Sebenarnya tanpa doa anak pun bisa. Caranya apa? Teman-temannya, teman majelis taklim, teman main, teman ngaji, itu doain, maka itu juga sampai. Maka pandai-pandailah kita mencari teman, biar suatu saat kalau seandainya kita wafat, teman-teman kita pada doain. Kayaknya teman-teman kita yang sudah mendahului kita, Haji Mahmud, Bapak Jaladi, Haji Haryono, Haji siapa lagi itu ya, Bang Dul, siapa namanya, Matnur, Haji Matnur. Banyak jamaah-jamaah ini yang setiap malam Jumat didoain, setiap hari didoain, ya kan? Doanya itu ahli Masjid Nurul Hidayah. Artinya apa? Yang pernah sholat di sini, ya. Makanya pintar-pintar pilih temen. Biar apa? Setiap saat kita didoakan sama teman kita. Karena doain teman juga termasuk pahalanya ngalir. Yang didoain apa? Dosanya diampuni, ditempatkan di tempat yang terbaik. Setiap kali ada orang tahlilan dipimpin oleh Ustaz Namin, Ustaz Ali dan juga saya, itu selalu ada kalimatnya. Jami'il hadirin wa arwahi ahli Masjid Nurul Hidayah. Pasti ada itu. Setiap didoakan, tiap hari didoain. Enak nggak berteman sama orang baik? Enak walaupun kita belum baik. Gitu. Makanya jangan berteman sama tukang pancing terus. Boleh berteman tukang pancing? Boleh, apalagi tukang pancing yang ngingetin kita sholat, ya nggak? Iya.
Cuman jarang ya, jarang itu. Ya. Jarang maju katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan dari Abi Hurairah. Jadi ada 3 amalan. Satu yang terus menerus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. 2 ilmu yang bermanfaat, artinya yang diamalkan, dan juga anak yang soleh yang mendoakan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Suyuti, pengarang Lubabul Hadis, ya, ini sarahnya Imam Nawawi, dia menyebutkan dari hadis-hadis yang dia teliti bukan hanya 3 ternyata. Ada berapa? Paling sedikit ada 10 menurut dia. Ada 10 yang bisa menyebabkan pahala kita terus menerus mengalir walaupun kita sudah nggak ada di dunia. Dari 10 ini kalau bisa semuanya cakep. Kalau bisa satu, alhamdulillah masih ada yang bisa kita pegang satu, ya. Nah, apa itu yang 10? Idza matabnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairi ashrin. Jika manusia mati, maka tidak akan mengalir kepadanya kebaikan-kebaikan kecuali 10 perkara. Kecuali 10 perkara. Yang pertama, ulumun bassaha. Ilmu yang disebarluaskan. Tadi sama ya. Ilmu yang disebarluaskan. Makanya punya ilmu sebarin aja dah. Walaupun ilmu kita dikit, kecil. Jangan nunggu jadi kiai, jangan nunggu jadi ustadz, jangan nunggu jadi orang alim, jangan. Gitu. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Kita cuma bisa alif, ajarin alif. Kita cuma bisa ba, ajarin ba. Kita cuma bisa huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ajarin itu kepada orang yang belum bisa. Jadi jangan nunggu jadi ustadz, jadi guru. Kita juga boleh ngajarin, ya. Terutama cari tuh anak kecil yang datang kemari. Anak kecil datang kemari, tanya, "Tong, lu udah bisa baca Fatihah belum, Tong?" Bisa, coba. Alhamdulillah rabbil alamin. Alah, benerin bacaannya. Begitu bacaan dia bener, ya kita udah pernah ngajarin tuh anak, terus menerus akan ngalir. Saya yakin semua udah bisa Fatihah. Tuh anak-anak kita banyak tuh di sini, ya enggak? Yang bercanda-bercanda, jangan suruh pulang, jangan suruh pergi, tangkap atuh, ajarin. Nah, apalagi kita punya Iqra. Udah Iqra berapa? Iqra 2, baca. Tuh, yang kita bisa ajarin. Gitu. Jangan nunggu banyak ilmunya, ya. Wa du'au najlin, doa keturunan kita. Maka penting bagi kita didik anak biar dia itu bisa doain anak. Saya pernah ngajar orang yang sama sekali belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Usianya SMA. Usia SMA. Lalu saya tanya, kenapa baru mau belajar Quran? Saya kalau datang ke situ deg-degan. Deg-degannya kenapa? Itu rumah dijaga sama anjing. Anjingnya galak, panggilannya terong. Begitu saya datang, itu anjing yang nyambut, gu. Saya paling ngeri lihat itu. Lalu dipanggil metuannya, terong. Nah, namanya terong, kabur. Nah, pertama kali saya nggak tahu tuh. Datang dulu guru privat, datang ternyata ada anjing. Nah, mau kita berhentiin. Ini anak emang nggak bisa baca Quran. Akhirnya setiap datang kita deg-degan, baca salawat mulu. Kenapa? Khawatir itu tuh anjing. Ya, saya nggak mau masuk kalau nggak didampingin. Sampai dengan dari halaman sampai dengan ke rumahnya tuh masuk, saya nggak mau. Kalau nggak didampingin, kalau suruh nunggu saya nggak mau. Harus didampingin sampai masuk, karena tuh anjing selalu ngejar. Gitu. Sampai-sampai tuh orang gini, Ustadz cari amalan dong, biar anjing ini nurut. Saya bilang ngapain repot-repot nyari amalan? Kurung aja tuh anjingnya nggak. Begitu kita datang kurung, aman kan kita. Orang itu anaknya belum bisa baca Fatihah, jangankan Fatihah, nggak bisa ngaji deh.
Sebelum ngaji saya dialog sama dia. Nak, kenapa pengen ngaji? Kata dia, waktu ibu saya meninggal, saya bingung mau bacaan apaan. Ibu saya meninggal, saya nggak bisa doa. Apa yang mesti saya baca? Di situ ada Quran, saya nggak bisa baca. Di situ ada surat Yasin, saya nggak bisa baca. Mau doain orang tua, saya nggak bisa. Makanya saya pengen bisa baca Quran, biar bisa doain orang tua saya. Wah, motivasinya bagus ya? Bagus, saya ajarin. Akhirnya saya ajarin tuh berapa? Kira-kira 3 tahun. 3 tahun udah bisa baca Quran. Sesekali saya dialog sama bapaknya. Pak, kenapa bukan bapak saja yang ngajarin anaknya? Saya juga tidak bisa baca Quran, Pak. Terus saya tawarin, kenapa bapak nggak ikut belajar? Saya mah cukup baca Latinnya saja. Cukup baca Latin. Saya bilang baca Latin salah, Pak. Gitu kan. Ah, sama aja. Coba baca, Pak. Ya asin. Nah, kan salah tuh ya asin. Bacanya baca Latin dia, belum bisa baca Quran. Ya. Makanya sayang sekali itu orang yang tidak bisa baca Quran nggak bisa ngajarin anaknya. Ya. Nah, begitu sudah bisa baca Quran, ya, tuh anak bisa doain, minta doa-doa buat orang tua, minta doa-doa buat orang tua. Alhamdulillah, kalau seandainya dia terus memakai itu Al-Quran yang kita ajarin, ya pahalanya terus ngalir namanya. Jadi ngajarin anak yang nggak bisa itu siapa aja. Makanya saya sarankan nih, bapak-bapak yang sudah bisa baca Fatihah, bisa Iqra atau apa baca Quran, ambil anak kecil satu aja. Sini nak, saya ajarin. Untuk apa? Biar kita punya penerus ilmu kita yang kita pelajarin. Wa gharsun nakhli, yang ketiga, nanam pohon korma. Di sini ada pohon korma, susah. Makanya kata ulama bukan hanya pohon korma saja, semua jenis pohonan, terutama pohon-pohon buah atau pohon-pohon padi yang bisa dimanfaatkan dimakan oleh orang-orang. Orang yang nanam padi itu pahalanya mengalir. Orang yang nanam pohon pahalanya mengalir. Lagi yang di depan rumahnya ada pohon. Kenapa? Itu pohon menghasilkan oksigen. Oksigen itu perlu buat manusia napas. Bisa jadi ketika saya lewat pohon depan tuh ada pohon pohon alpukat nih Bang Udin, ya itu saya ngambil napas ngambil oksigen dari pohon alpukat. Tuh. Di Haji Ajis juga ada pohon alpukatnya tuh. Ya. Kemudian di mana lagi tuh? Haji Gunawan juga ada pohon rumahnya tuh. Banyak loh. Nanam pohon dah, ya. Makanya kalau kita bis makan rambutan ada biji enggak? Lempar aja ke tanah. Kali aja dari tanah kita lempar itu numbuh walaupun cuma dikit. Begitu numbuh keluar oksigen. Oksigennya dihirup sama manusia, dapat pahala. Tuh. Kalau kita kan buang biji rambutan di mana? Tong sampah. Bener nggak? Cabai, tong sampah. Ya. Tapi kalau seandainya kita tanam atau kita buang di tempat tanah, kemudian itu menghasilkan pohon, menghasilkan oksigen, maka itu akan terus mengalir. Yang keempat sampai ke 10 insya Allah Kemis yang akan datang. Masih berlanjut, ini masih ada 2 lembar. Masih ada 2 lembar. Mungkin 3 kali pertemuan lagi kali ya, selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma
ولا أقوالنا وبها سواك ولا تجعلنا من الخلق ومصر فحسبنا الله الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم بنا بالعلم وزدنا بالعلم ويأتنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين